رات کا وقت تھا، شہر کے کنارے ایک سنسان محل میں چراغ جل رہے تھے۔ وہ محل جو کبھی ویران تھا، اب وہاں ایک عجیب سا شخص رہتا تھا جسے لوگ نظام دین پاگل کہتے تھے۔ لمبے الجھے بال، دھندلی آنکھیں، مگر دل میں سچائی اور زبان پر صرف سچ۔ کچھ عرصہ پہلے بادشاہ نے اپنے درباریوں کے مشورے پر ایک نیکی کے صلے میں اس پاگل کو محل دے دیا تھا۔ درباریوں نے سوچا یہ ایک کھیل ہوگا، ایک پاگل محل میں لوگ ہنسیں گے اور ہم اپنی سازشوں سے بادشاہ کا دل جیت لیں گے، لیکن وہ نہیں جانتے تھے کہ قسمت کا کھیل کیسا پلٹا کھاتا ہے۔ نظام دین کو سب کچھ مذاق لگتا تھا۔ محل میں رہنا، خادموں کا احترام اور دربار میں عزت، وہ حیرت سے سب کچھ دیکھتا، مگر ہر بار دل سے کہتا شاید اللہ نے مجھے کچھ خاص دیا ہے، اور ان لوگوں نے تو بہت بھلے مشورے دیے ہیں۔ درباری ہر روز آتے، عجیب و غریب مشورے دیتے، اور پاگل مسکرا کر مان لیتا۔ ایک دن انہوں نے کہا، نظام دین، کل جب بادشاہ تخت پر بیٹھے تو تم کرسی پیچھے سے کھینچ لینا، پھر دیکھنا تمہیں آدھی سلطنت مل جائے گی۔ نظام دین نے کہا، ایک کیا 2 کرسیاں بھی کھینچ سکتا ہوں، اور سب نے قہقہا لگایا جیسے ان کا جال تیار ہو چکا ہو۔ صبح ہوئی، دربار سجا، بادشاہ تخت پر بیٹھا ہی تھا کہ نظام دین نے اچانک کرسی کھینچ لی۔ ساری فضا جیسے تھم گئی، لیکن بادشاہ گرنے سے پہلے سنبھل گیا، اور جب نیچے دیکھا تو کرسی کی ایک ٹانگ پہلے سے ٹوٹی ہوئی تھی۔ بادشاہ چونکا، یہ تو مجھے بچانے کے لیے تھا۔ وہ اٹھا، نظام دین کو گلے لگایا اور دربار میں اعلان کیا، یہ شخص نہ صرف وفادار ہے بلکہ عقل مند بھی ہے، میں اسے اپنی فوج کا جنرل مقرر کرتا ہوں۔ پورے دربار میں تالیاں بجنے لگیں اور درباری اندر سے جل کر رہ گئے۔ ابھی وہ لوگ سپردہ غصے میں بڑبڑا ہی رہے تھے کہ اچانک ایک درباری نے کہا، یہ حد ہو گئی، ہم ہر بار اسے گرانے آتے ہیں اور یہ ہر بار اور بلند ہو جاتا ہے۔ یہ جملہ جب وزیر خاص فیروز کے منہ سے نکلا تو درباریوں کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آ گئی، جیسے سب کے ذہنوں میں کوئی گہری اندھیری سازش جنم لے رہی ہو۔ وہ سب جان چکے تھے کہ نظام دین پاگل اب صرف ایک محل میں رہنے والا سادہ لو شخص نہیں رہا، اب وہ بادشاہ کا خاص بن چکا تھا، فوج کا جنرل اور رعایا کا محبوب۔ فیروز نے اپنے مخصوص انداز میں نرمی سے کہا، دوستو، ہمیں عقل سے کام لینا ہوگا، اس پاگل کو گرانے کے لیے اب کوئی معمولی چال کام نہیں کرے گی، ہمیں تخت ہلانا ہوگا، نظام بدلنا ہوگا، اور اس کے لیے جنگ ہی واحد راستہ ہے۔ سب درباری سہم گئے۔ جنگ؟ مگر فیروز نے دھیمے لہجے میں کہا، ہاں، مگر یہ جنگ ہم نہیں لڑیں گے، ہم پڑوسی سلطنت کے بادشاہ کو بھڑکائیں گے، اسے کہیں گے کہ ہمارا بادشاہ کمزور ہے، جنرل پاگل ہے، اور ہم اندر سے اس کے ساتھ ہوں گے۔ ادھر محل میں نظام دین کو نہ سازشوں کی خبر تھی، نہ اپنی عزت کی اونچائی کا اندازہ۔ وہ بس اپنی دنیا میں مگن رہتا، خادموں سے ہنسی مذاق کرتا، لوگوں کی مدد کرتا، اور ہر کسی کو اپنا دوست سمجھتا۔ فیروز نے خفیہ خط لکھا، موم کی مہربند لفافے میں لپیٹا اور قاصد کو روانہ کیا۔ خط میں لکھا تھا، اے بہادر بادشاہ، ہمارا ملک کمزور ہو چکا ہے، ہمارا بادشاہ اندھا ہے اور جنرل پاگل، یہ وقت ہے حملہ کرنے کا، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، اندر سے دروازے کھول دیں گے، شرط صرف ایک ہے، نظام دین کو ختم کر دینا۔ پڑوسی بادشاہ نے خط پڑھا، مسکرایا اور فوراً لشکر کی تیاری کا حکم دے دیا۔ دوسری طرف فیروز نے دربار میں ڈرامہ رچایا، کچھ اپنے آدمیوں کو زخمی کیا، کچھ کو روتے ہوئے بادشاہ کے سامنے پیش کیا اور کہا، بادشاہ سلامت، دشمن حملہ کرنے کو ہے، اگر ہماری فوج کی قیادت نظام دین کرے تو ہمیں جیت کی امید ہے۔
बादशाह ने फौरन हुक्म दिया, निजाम दीन, तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। लश्कर को लेकर बॉर्डर की तरफ रवाना हो जाओ। निजाम दीन हैरान हुआ, मैं जंग? फिर मुस्कुराकर बोला, अगर मेरे मुल्क को मेरी जरूरत है तो मैं जरूर जाऊंगा, मगर बादशाह सलामत, मैं पहले दुश्मन बादशाह से अकेले मिलूंगा। पूरा दरबार हक्का बका रह गया, मगर बादशाह ने हां कर दी। निजाम दीन अपनी बेतरतीब तलवार, पुराने जूते और अजीब से लिबास में लश्कर के आगे आगे निकला। दरबारी पीछे कहकहे लगा रहे थे, यही है हमारा जनरल, दुश्मन तो हमें चट कर जाएगा। जंगल के बीच दुश्मन बादशाह और निजाम दीन आमने सामने खड़े हुए और अचानक झाड़ियों में से एक खूंखार शेर निकल आया। दोनों फौजें साकित। दुश्मन बादशाह पीछे हटा, लेकिन निजाम दीन आगे बढ़ा। उसने शेर पर झपटा और ऐसी लड़ाई लड़ी कि दोनों फौजों के सिपाही सांस रोककर देखने लगे। बिलाखिर खून में लथपथ शेर जमीन पर गिरा। निजाम दीन ने दुश्मन बादशाह को बचाया और उसकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। दुश्मन बादशाह की आंखों में आंसू थे। तुम पागल नहीं हो, तुम अजीम हो। उसने अपनी तलवार नीचे रखी और कहा, मैं लड़ने नहीं आया, मैं दोस्ती के लिए आया हूं। फिर सबकी हैरत के लिए उसने फिरोज का खत निकाला, ऊंची आवाज में पढ़ा और कहा, गद्दारी अंदर से हुई है, ना कि बाहर से। दुश्मन बादशाह ने जैसे ही फिरोज का खुफिया खत सबके सामने पढ़ा, पूरी फिजा जैसे सुआन हो गई। निजाम दीन ने हैरानी से वो खत अपने हाथ में लिया और आंखों में नमी लिए धीरे से कहा, तो ये सब खेल था, ये सब प्यार, ये इज्जत, सिर्फ एक धोखा था। दुश्मन बादशाह आगे बढ़ा, इसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, मेरे दोस्त, मैं सिर्फ दुश्मन नहीं, इंसान भी हूं। जिसने अपनी जान बचाने वाले को धोखा देना सीखा, वो बादशाह कहलाने के लायक नहीं। फिर इसने अपने सिपाहियों की तरफ देखा और हुक्म दिया, फिरोज और उसके साथियों को गिरफ्तार करो। ये जंग तुम्हारी बदौलत रुकी है, मगर उन जैसे गद्दार अगर आजाद रहे तो अमन दोबारा ना होगा। निजाम दीन ने आह भरी, लेकिन कुछ बोला नहीं। इसकी खामोशी गूंज रही थी। दुश्मन फौज के सिपाही दौड़कर फिरोज और उसके साजिशी दरबारी साथियों को जंजीरों में जकड़ने लगे। फिरोज बौखला गया, चलाने लगा, ये सब झूठ है, ये पागल तुम्हें बहका रहा है, हमें बचाओ, हमने सल्तनत के लिए ये सब किया। लेकिन अब कोई ना सुनता, क्योंकि हर चाल बेनकाब हो चुकी थी। निजाम दीन ने बादशाह की तरफ देखा, जो खुद दरबार के दरवाजे पर आकर यह सब देख रहा था। बादशाह की आंखों में शर्मिंदगी थी, लेकिन जबान पर अल्फाज नहीं। निजाम दीन ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, अगर आप कहीं तो मैं जंग खत्म करके लूट जाऊं, मगर यह बात समझ लीजिए कि जब तक आपकी गोद में सांप बैठे होंगे, सल्तनत कभी महफूज नहीं रह सकती। बादशाह ने सर झुकाकर कहा, तुम दुरुस्त कहते हो, मैंने भरोसा गलत जगह किया और जिसको पागल समझा वही सबसे ज्यादा बाशऊर निकला। बादशाह ने वहीं सबके सामने ऐलान किया, आज से निजाम दीन न सिर्फ मेरे फौज का सिपा सालार है, बल्कि मेरा मिशन खास भी होगा। और फिरोज, तुम और तुम्हारे साथियों को गद्दारी के जुर्म में ताहयात कैद की सजा दी जाती है। पूरी सल्तनत में जैसे खुशी की लहर दौड़ गई। आवाम ने सड़कों पर आकर नारे लगाए, जिंदाबाद निजाम दीन, अक्लमंद पागल। अब जब निजाम दीन वापस अपने महल आया तो सब कुछ बदल चुका था। महल पहले भी उसका था, मगर अब वो दिलों का भी बादशाह बन चुका था। कई दिन बाद बादशाह ने एक और अजीब ऐलान किया। उसने अपनी बेटी शाज़मीन का निकाह निजाम दीन से तय कर दिया। दरबार फिर हैरान रह गया, मगर किसी में हिम्मत ना थी कुछ कहने की।
نکاح کی رات شازمین نے نظام دین سے پوچھا، کیا آپ واقعی پاگل ہیں یا سب کچھ سمجھتے ہیں اور خاموشی سے سہ جاتے ہیں؟ نظام دین نے مسکرا کر کہا، شاید میں واقعی پاگل ہوں، مگر ایسا پاگل جو دل سے نفرت نہیں رکھتا، جس نے سب کچھ کھو کر سیکھا ہے کہ زندگی صرف بدلہ لینے کا نام نہیں بلکہ معاف کرنے اور آگے بڑھنے کا نام ہے۔ شازمین خاموش ہو گئی اور پہلی بار نظام دین کو پاگل نہیں، عظیم انسان کے روپ میں دیکھا۔ مگر ادھر قید میں پڑا ہوا فیروز اب بھی سکون سے نہیں بیٹھا تھا۔ اندھیرے کوٹھری میں بیٹھے ہوئے اس کی آنکھوں میں انتقام کی چمک تھی۔ وہ آہستہ سے بولا، یہ کھیل ابھی ختم نہیں ہوا۔ قسمت نے آج اس کا ساتھ دیا ہے، لیکن کل وہ دن میرا ہوگا۔ فیروز کی آنکھیں قید خانے کے اندھیرے میں چمک رہی تھیں۔ دیواروں سے سر ٹکائے وہ بار بار ایک ہی جملہ دہراتا، میں ہارا نہیں، ابھی کھیل باقی ہے۔ قید خانے کی ایک کوٹھری جہاں وہ بند تھا، صرف پتھروں کی نہیں بلکہ تلخیوں، حسد اور ناکامیوں سے بنی ہوئی تھی۔ مگر فیروز نے وہاں بھی سازش کا بیج بو دیا تھا۔ دوسرے قیدی جو کبھی چور، کبھی سابق سپاہی، کبھی سزا یافتہ درباری تھے، سب اس کے گرد جمع ہو چکے تھے۔ ایک دن فیروز نے ان سب کو ایک کونے میں بلایا اور سرگوشی میں کہا، اگر تم میں سے کوئی مجھے اس قید سے نکال دے تو میں تمہیں ایسی طاقت دوں گا جو تم نے خواب میں بھی نہ دیکھی ہو۔ قیدی چونک گئے، کیسے؟ تم تو بادشاہ کے قہر میں ہو۔ فیروز نے دانت پیستے ہوئے کہا، میں اس پاگل کو بھی جانتا ہوں، اس بادشاہ کو بھی، اور اس کمزوری کو بھی جو شطرنج کے کھیل میں فتح کو شکست میں بدل دیتی ہے۔ ادھر محل میں نظام دین نئی زندگی میں داخل ہو چکا تھا۔ بادشاہ نے اسے ریاست کی تعمیر نو کی ذمہ داریاں سونپ دی تھیں۔ وہ رعایا کے درمیان رہتا، مسائل سنتا اور سب کا مسیحا بن چکا تھا۔ شازمین جو کبھی بادشاہی غرور میں گم تھی، اب خاموشی سے نظام دین کے پہلو میں بیٹھ کر رعایا کی دعائیں سنتی اور اکثر سوچتی، کاش ہر مرد پاگل ہونے کے بعد بھی اتنا سمجھدار ہوتا۔ مگر خاموشی کا ایک سایہ محل کی دیواروں کے پیچھے سے رسرانے لگا تھا۔ ایک رات قید خانے کے ایک نگراں کو کسی نے زہر دے دیا۔ اسی رات قیدیوں کی کوٹھری کھلی اور فیروز غائب ہو چکا تھا۔ صبح محل میں کوہرام مچ گیا۔ بادشاہ غصے سے لال پیلا ہو گیا، مگر نظام دین نے تحمل سے کہا، ہمیں غصہ نہیں، عقل سے کام لینا ہوگا۔ اگر وہ بھاگا ہے تو واپس بھی آئے گا، اور اس بار وہ چھوپ کر نہیں، سامنے سے وار کرے گا۔ فیروز اب زیر زمین تھا۔ وہ پہاڑی علاقے میں جا چکا تھا جہاں پرانے بغاوت جرنل پناہ لیے بیٹھے تھے، وہی جو ایک زمانے میں سلطنت سے نکالے گئے تھے۔ فیروز نے ان سے وعدہ کیا، مجھے صرف ایک بار بادشاہی دربار میں قدم رکھنے دو، اس پاگل کو میں ایسا جھٹکا دوں گا کہ وہ ساری عقل بھول جائے گا۔ ان بغاوت جرنیلوں میں ایک عورت بھی تھی، فاطمہ، ایک تیز دماغ، چالاکی سے بھری شخصیت جو کبھی بادشاہ کی خادمہ ہوا کرتی تھی مگر سازش میں پکڑی گئی۔ فاطمہ نے فیروز سے کہا، اگر تم واقعی چاہتے ہو کہ نظام دین کو گرا دو تو اس کے دل پر وار کرو۔ اس کی بیوی شازمین اس کی کمزوری ہے۔ فیروز کی آنکھوں میں زہر بھر گیا، تو کھیل یوں کھیلا جائے گا، اب دل میں زخم دیا جائے گا۔ ایک خفیہ قاصد کے ذریعے فیروز نے شازمین کو خط بھیجا، شازمین، تمہیں سچ جاننے کا حق ہے۔ نظام دین وہ نہیں جو تم سمجھتی ہو۔ تمہارے والد کی کرسی تک پہنچنے کے لیے اس نے ایک جھوٹ کا محل کھڑا کیا۔ سچ جاننا ہو تو رات کے تیسرے پہر باغ زہر میں آنا تنہا۔ شازمین نے خط پڑھا تو دل لرز گیا۔ شک کی ایک کالی دھند اس کے دل و دماغ پر چھانے لگی، اور اسی رات وہ خاموشی سے محل سے نکلی تنہا، بغیر کسی محافظ کے۔ اور دوسری طرف
बागन जहर की झाड़ियों में फिरोज और उसके साथी छुपे बैठे थे, तैयार एक नए वार के लिए। फिरोज धीरे से बोला, आज अगर शाज़मीन यहां आई तो समझ लो वो पागल हार गया। रात गहरी हो चुकी थी, आसमान पर बादलों की तह छाई हुई थी और चांदनी मध्यम होकर जैसे खुद भी किसी साजिश से खौफजदा हो गई थी। महल के दरवाजे खामोशी से खिले और शाज़मीन, बादशाह की बेटी, बगैर किसी खादिम या मुहाफिज के चादर में लिपटी हुई खामोश कदमों से बागन जहर की तरफ निकल पड़ी। दिल में तूफान था, खत के अल्फाज उसके दिमाग में गूंज रहे थे। निजामदीन ने तुम्हें धोखा दिया है, ये कैसे मुमकिन है? वो बार बार खुद से पूछती। क्या वो वाकई वही है जो कहता है? क्या मैं एक झूठ के महल में रह रही हूं? इधर बागन जहर में दरख्तों की शाखें हुआ से हल रही थीं, जैसे राज की सरगोशियां कर रही हूं। फिरोज एक घने दरख्त के नीचे खड़ा आंखें तंग किए शाज़मीन की राह देख रहा था। फातिमा इसके साथ थी, इसके चेहरे पर मक्कारी और जीत की वहशी मुस्कुराहट फैली हुई थी। बस एक कदम और, फिरोज ने आहिस्ता कहा, और हम इसे तोड़ देंगे वहां से जहां कोई जाड़ ना सके। चंद लम्हे बाद चांद बादलों से बाहर आया और फिरोज की आंखों ने वो मंजर देखा जिसका वो शिद्दत से मुंतजिर था। शाज़मीन बाग की पगडंडी पर आ रही थी, आहिस्ता आहिस्ता, सवालों से भरी हुई। फिरोज ने फौरी अंदाज में अपनी आवाज को नरम किया, दरख्त से निकलकर कहा, शाज़मीन बीबी अब आ गईं। मैं जानता था अब आएंगी, क्योंकि सच तक पहुंचना सिर्फ दलेर औरतों का काम होता है। शाज़मीन ने सख्त लहजे में कहा, बात मुख्तसर करो। अगर तुम्हारे पास कुछ सबूत है तो दिखाओ, वरना मैं पलट जाऊंगी। फिरोज ने फातिमा की तरफ इशारा किया, जो फौरन एक बोसीदा कागज लेकर आगे बढ़ी। एक पुराना खत जिस पर कुछ दस्तखत और जाली मुकालमे लिखे थे। यह खत निजामदीन और तुम्हारे वालिद के दरमियान हुआ एक मुआहिदा है, जिसमें तुम्हारी शादी सल्तनत के इक्तिदार के बदले तय हुई थी। शाज़मीन के हाथ कांपने लगे, इसके दिल में जहर फैलने लगा और आंखों में आंसू आ गए। नहीं, ये झूठ है, ये झूठ है। लेकिन फिरोज ने जहर भरा वार पूरा किया। तुम खुद सोचो, एक पागल शख्स को अचानक सल्तनत, ओहदा, मोहब्बत, ये सब बगैर किसी कीमत के मिल जाए। ये दुनिया ख्वाबों से नहीं, साजिशों से चलती है। शाज़मीन बीबी। शाज़मीन पीछे हटी, जमीन पर बैठ गई। दिमाग में गोया तूफान चल रहा था। इसी वक्त झाड़ियों के पीछे एक साया हरकत करने लगा। निजामदीन वो पगडंडी के एक और रास्ते से आया था और वो सब कुछ सुन चुका था। चुपचाप खामोशी से उसने चंद कदम आगे बढ़कर कहा, शाज़मीन, तुम्हारे शक की इजाजत है, लेकिन सच की इजाजत भी होनी चाहिए। शाज़मीन चौंकी, उसकी आंखें नम थीं। ये सब झूठ है। निजामदीन ने नरमी से जवाब दिया, ना मैंने तुम्हारे बाप से कोई मुआहिदा किया, ना किसी कुर्सी की लालच में तुमसे शादी की। अगर चाहो तो अभी सब छोड़कर जा सकती हूं, लेकिन याद रखना, सच वो होता है जो वक्त के साथ साफ हो जाता है, और झूठ वो जो दिलों में जख्म छोड़ जाता है। फिरोज ने दांत पीसते हुए कहा, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है निजामदीन। तुम हमेशा नरमी से वार करते हो और हम जैसे लोग सख्ती से हुक्मरानी करते हैं। अचानक फातिमा ने एक खंजर निकाला और शाज़मीन की तरफ झपट पड़ी, लेकिन निजामदीन ने बिजली की तेजी से आगे बढ़कर फातिमा के हाथ पर जर्ब मारी। खंजर दूर जा गिरा। फिरोज आगे बढ़ा, मगर निजामदीन की लात ने इसे जमीन पर गिरा दिया। महल के सिपाही जो पहले से तैनात थे, शोर सुनकर बाग में दाखिल हो गए। फिरोज और फातिमा को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया, इस बार एक ऐसी सजा के लिए जो उनकी
बाकी जिंदगी का चिराग बुझाने वाली थी। शाज़मीन आंखों में आंसू लिए निजामुद्दीन के सीने से लगी और धीरे से बोली, मुझे मुआफ कर देना, मैं कमजोर लम्हे में हार गई थी। निजामुद्दीन ने इसके माथे पर हाथ रखकर कहा, मोहब्बत में सवाल आ जाएं तो खामोशी जवाब देती है, और तुम्हारी आंखों ने वही कहा जो तुम्हारे दिल में है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। बाग़ ज़हर जो साजिश की आमाजगा था, अब मोहब्बत और सच्चाई की फतह का गवाह बन चुका था। बाग़ ज़हर में हुई वो रात तारीख बन गई थी। शहर में हर तरफ यही चर्चे थे कि एक पागल शख्स ने न सिर्फ दुश्मनों को शिकस्त दी, बल्कि सच्चाई की वो शमा जलाई जिसकी रोशनी ने हर साजिश के अंधेरे को निगल लिया। निजामुद्दीन जो कल तक महल में अजनबी था, आज रियाया के दिलों का राजा बन चुका था। बादशाह ने पूरे शहर में जश्न का ऐलान किया और हुक्म दिया कि फिरोज और फातिमा जैसे साजिशी अनासिर को इबरतनाक सजा दी जाए। लेकिन निजामुद्दीन ने एक नई बात कही, अगर सजा से दिल बदल जाते तो दुनिया में कोई मुजरिम ना होता। उन्हें कैद में रखो ताकि हर रोज अपनी शिकस्त का सामना करें और हर लम्हा अपनी साजिशों पर पछताएं। बादशाह हैरान रह गया, तुम वाकई बादशाही के काबिल हो निजामुद्दीन। निजामुद्दीन मुस्कुरा कर बोला, नहीं बादशाह सलामत, मैं सिर्फ वही शख्स हूं जो दिल की बात जबान पर लाता है, जो इज्जत को अल्लाह का इनाम समझता है और साजिशों से नहीं दुआओं से जीतना जानता है। चंद दिन बाद निजामुद्दीन और शाज़मीन के निकाह की सालगिरह करीब आई। बादशाह ने ऐलान किया कि वो अपनी उम्र की आखिरी सालगिरह पर एक फैसला करेगा सल्तनत के अगले वारिस का। महल एक बार फिर जगमगा उठा। मेहमान, दरबारी, अहले शहर सब इकट्ठे हुए, लेकिन सबकी निगाहें एक ही तरफ थीं, क्या बादशाह तख्त निजामुद्दीन को देगा। तकरीब शुरू हुई। बादशाह ने निजामुद्दीन को अपने पास बुलाया। निजामुद्दीन, तुमने बार बार इस सल्तनत को बचाया, साजिशों को शिकस्त दी, मोहब्बत को सच्चाई से जोड़ा और अपने नफस को कभी ताकत के आगे झुकने ना दिया। फिर इसने ताज हाथ में लिया, निजामुद्दीन के सर के करीब किया और ठहर गया, लेकिन मैं आज भी तुम्हें बादशाह नहीं बनाता। सन्नाटा छा गया। निजामुद्दीन ने झोंक कर कहा, मैं बादशाह बनना चाहता भी नहीं हुजूर, मैं सिर्फ खादिम बनकर जीना जानता हूं। बादशाह ने कहकहा लगाया और सबकी तरफ देखकर कहा, यही बात है जो उसे बादशाह बनने के लायक बनाती है। फिर ताज निजामुद्दीन के सर पर रख दिया गया। शहर में नारे गूंज उठे, नया बादशाह जिंदाबाद, सच का राजा निजामुद्दीन। शाज़मीन की आंखें नम थीं, लेकिन चेहरा फख्र से चमक रहा था। शाम को निजामुद्दीन महल के बरामदे में खड़ा अपनी आवाम को देख रहा था। इसके पास बादशाही लिबास था, सोने का ताज था, लेकिन चेहरे पर वही आजिज़ी, वही सादगी जो एक सच्चे इंसान की अलामत होती है। उसने शाज़मीन से कहा, कभी सोचा ना था कि किस्मत मुझे यहां तक लाएगी, लेकिन अब एक बात समझ आ गई है। शाज़मीन मुस्कुरा कर बोली, क्या? निजामुद्दीन ने आसमान की तरफ देखा और कहा कि असल बादशाह वही होता है जिसे लोग दिल से याद करें, ना कि सिर्फ ताज से पहचानें। वक्त गुजरा, फिरोज कैद में दिन गिनता रहा, लेकिन उसकी नफरत कभी जीत ना सकी। फातिमा की आंखें पथरा गईं और दिल में एक ही जुमला गूंजता रहा, जिसे अल्लाह इज्जत दे, इसे कोई जलील नहीं कर सकता। निजामुद्दीन बादशाह बनकर भी पागल ही रहा, मगर वो पागल जो सच बोलता था, मोहब्बत फैलाता था और लोगों के दुख बांटता था। यूं किस्मत का खेल अपने अंजाम को पहुंचा। जहां पागल जीत गया, सच्चाई का राज हुआ और साजिश, नफरत और हसद हार गए।